السلام علیکم ناظرین، میں صدام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں 8ویں صدی ہجری کی ایک ایسی عظیم عالم دین شخصیت کی تربت پہ موجود ہوں جن کو علمی دنیا میں امام جلال الدین السیوطی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن، کنیت ابو الفضل، لقب جلال الدین اور عرف ابن القطب تھا۔ السيدة عائشة عائشة السيدة عائشة سیدنا امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 849 ہجری میں پیدا ہوئے اور 911 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ نے مختلف علوم اور فنون پر تقریباً 600 کتب تحریر فرمائی۔ آپ محدث، مفسر اور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جغرافیہ دان بھی تھے۔ اگر آپ کے تعلیمی سفر کی بات کی جائے تو 8 سال کی عمر میں آپ نے شیخ کمال الدین ابن الحمام حنفی سے قرآن کریم حفظ کیا اور اس کے بعد شیخ شمس سیرامی اور شمس فرومانی حنفی سے کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ سیدنا امام جلال الدین السیوطی اپنے عہد کے، اپنے عصر کے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ احادیث یاد ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو میں وہ بھی یاد کر لیتا۔ قرون وسطیٰ کے مسلم علماء میں امام سیدنا جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی علمی خدمات کی وجہ سے بے انتہا مشہور اور مقبول ہے۔ آپ اپنی کتاب حسن المحاضرہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم نے 7 علوم میں جو ہے وہ تبحر عطا فرمایا، مہارت عطا فرمایا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ان 7 علوم میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن مقدس کی طرف اگر دیکھیں تو تفسیر، حدیث مبارکہ، اس کا آپ کا حدیث کا علم اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ نحو کا علم آپ کو عطا فرمایا، اور بلاغت کے خاص علوم جو ہیں ان میں سے علم البدیع، علم البیان اور معانی، یہ ان علوم سے آپ کو اللہ کریم نے بہرہ فرمایا تھا، ماشاءاللہ۔ اور یہ ایسے علوم ہیں جن میں ان کو اللہ کریم نے کمال مہارت عطا فرمائی۔ مطلب یہ ان فنون میں اور ان علوم میں ماہر تھے، اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا ان کے دور اور ان کے اثر میں کوئی ثانی نہیں تھا ان کے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، آپ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دفعہ میں جب مکہ شریف میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں پہ آب زمزم پیا۔ اچھا۔ اور پھر میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے امام بلقینی کا جو فقہ میں مقام ہے، فقہ میں مجھے وہ مقام عطا فرما، اور امام ابن حجر اسقلانی کا جو حدیث میں مقام ہے، سبحان اللہ، مجھے وہ مقام عطا فرما۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو اور یقیناً معلش میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یقیناً آپ کو پھر وہ علمی حدیث کا اور فقہی مقام ملا بھی، یہ نہیں کہ صرف وہ دعا رہ گئی یا قبول نہیں ہوئی، وہ قبول ہوئی اور آپ کو وہ ملا مقام۔ بالکل ایسے مقبول ہوئی، ایسے مقبول ہوئی کہ آپ کی کتب اس کا جو ہے وہ شاہد عادل ہے۔ آپ کی کتب جو ہیں وہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے منفرد ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان موضوعات پہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں لکھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ کتب ماخذ، مرجع اور مصدر کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کی اپنی کتب میں آپ نے احسن المحاضرہ میں آپ نے 300 کتب کا ذکر کیا۔ اس طرح کچھ بتائیں کتابوں کے نام اگر۔ تو ان میں جو ہے اگر آپ قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو علوم القرآن میں آپ کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، ہاں بالکل ایسے ماشاء اللہ، وہ بالکل مصدر اور ماخذ ہے ایک طرح سے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تفسیر میں دیکھیں تو وہ
तफसीर जलालैन है। हाँ बिल्कुल, वो भी मारूफ है। पहले मैंने बात की बिल्कुल, और वो पाक व हिंद में दरस निज़ामी के सिलेबस में शामिल है। इसी तरह उसके बाद आपकी किताब है जी तफसीर में ही तफसीर दुर्र मंसूर, और अगर आप हदीस मुबारका की तरफ देखें तो जामे सगीर है, हाँ बिल्कुल मारूफ था, जामे अल कबीर है, और इसी तरह आपकी अल्फियत सयूती है। बिल्कुल ये भी मारूफ है। इधर मैंने कई लड़कों को मिस्र में, काहिरा में, इंडोनेशियन मलेशियन लड़कों को उठाए हुए वो अल्फिया किताब जो आप नाम ले रहे हैं उठाए हुए देखा है इस जी तरह। जी बिल्कुल, अल्फियत सयूती है। और उसके बाद शरह सही मुस्लिम आपने लिखी अद्दिबाज के साथ। अच्छा मतलब शरह मुस्लिम शरीफ की शरह है आपकी? सही मुस्लिम शरीफ की शरह भी है। अच्छा, और उसका नाम आपने अद्दिबाज रखा। अद्दिबाज, अच्छा, अद्दिबाज अच्छा। की शरह सही मुस्लिम जो है वो आपकी किताब है। और इसके अलावा आपकी किताब जो है वो आप तारीख़ में, जैसे मैंने बात की तो तारीख़ में भी आपकी किताब है। तारीख़ खुलफा पहले हमने जिक्र किया खुलफा जो है वो आपकी मशहूर ज़माना किताब है। ये जो सफ़ेद रंग का कुब्बा बैदा है, यानी सब सफ़ेद रंग का गुंबद है, ये आपकी तुरबत के ऊपर है, और बाकी जो है वो अहाता है। ये एक तरह से मस्जिद थी और साथ में आपका रोज़ा पाक था। पहले ये मस्जिद खुली होती थी, लेकिन जब कोरोना आया तो बंद कर दी गई, और उसके बाद फिर इसको दोबारा नहीं खोला गया। और ऐसे ही आपकी फ़िक्र में भी एक किताब है, बड़ी मशहूर ज़माना किताब है, अल-हारी फिल फतावा। अच्छा, इसमें आपने माशाल्लाह काफ़ी सारे फतावा जो है वो आपके मज़कूर हैं, जमा किए हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मतलब सैयदना इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमहुल्लाह ताला अन्हु की काफ़ी सारी किताबों का जिक्र किया, मतलब हर फ़न पे आपने किताबें लिखी भी हैं और आपने ज़िक्र भी किया। तो आपने एक किताब का जिक्र किया, तफसीर की जो किताब है तफसीर जलालैन, और मैंने कहा भी था कि ये हमारे पाक व हिंद में दरस निज़ामी के सिलेबस में शामिल है, और जबकि अल-अज़हर शरीफ में बाज़ कुलियात में ये तफसीर के मौजू पर पढ़ाई जाती है। बिल्कुल इस तरह ये तफसीर जलालैन जो है ये असल में इमाम जलालुद्दीन सयूती के जो उस्ताद थे, इमाम जलालुद्दीन अल-महल्ली अश-शाफ़ई, असल में उन्होंने शुरू की। अच्छा, और ये इस किताब का ख़ासा ये है कि वैसे उलमा ने जो भी किताब लिखी है वो इब्तिदा से शुरू की है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस किताब को शुरू करते वक्त इमाम जलालुद्दीन महल्ली ने इसे सूरह कहफ से शुरू किया। अच्छा, सूरह कहफ से शुरू किया और सूरह नास तक लिखी, मतलब आखिरी जो हिस्सा था वो लिखा पहले, वो तफसीर लिखी, फिर उसके बाद आपने सूरह फातिहा शरीफ शुरू की। अच्छा, अभी सूरह फातिहा शरीफ आपकी मुकम्मल हुई थी कि फिर आपका साल हो गया, अल्लाह पाक रहमत तो फरमाए। उसके कुछ अरसे बाद, क्योंकि आप इमाम जलालुद्दीन सयूती आपके शागिर्द थे, अच्छा, तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने सोचा कि मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ। ठीक, तो फिर आपने माशाल्लाह 40 दिन में सिर्फ 40 दिन में, अच्छा, बाकी जो बचती थी सूरह अल-बकरा से लेकर सूरह कहफ तक वो सारी तफसीर लिखी। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि मैंने जिक्र किया कि ये अल-अज़हर में भी पढ़ाई जाती है बाज़ कुलियात में, तो मेरा जो डिपार्टमेंट है कुलिया लुगा अरबिया, उसूलुद्दीन या शरिया का तो नहीं मुझे पता, लेकिन कुलिया लुगा अरबिया में जो अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर का डिपार्टमेंट है उसमें ये पढ़ाई जाती है। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इस किताब का जो मनहज है वो इस तरह है कि ये तफसीर कम और तर्जुमा ज़्यादा है। जी जी, ऐसे ही मतलब बहुत ही मुख्तसर है। अगर कोई बंदा अरबी ज़ुबान में कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना चाहता है तो वो तफसीर जलालैन है, और अगर कोई मुख्तसर तफसीर पढ़ना चाहता है तो वो भी तफसीर जलालैन है। जी बिल्कुल ऐसे ही वो हमने पढ़ी है। ऐसे ही हमारे उस्ताद ग्रामी अल्लामा शौकत अली चिश्ती साहब, उन्होंने इसका उर्दू तर्जुमा भी, अच्छा, उर्दू में भी तर्जुमा इसका हो चुका है, कुरान से छप चुका है माशाल्लाह। यहाँ पे आना बहुत ही आसान है। अगर कोई बंदा यहाँ पे टैक्सी सर्विस यूज़ करके आना चाह रहा है फिर तो मुश्किल नहीं है, मसलन उसके पास उबर है या इन ड्राइवर या डीडी है, फिर तो मसला नहीं है, वो डायरेक्ट इमाम सैयदना जलालुद्दीन अस्यूती की लोकेशन लगाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएगा, या वो सैयदा आयशा की लोकेशन लगाए, ये जगह का या स्टाफ का नाम जो है वो सैयदा आयशा है, इसकी लोकेशन लगाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा। और अगर कोई बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना चाहता है तो वो जहाँ भी है काहिरा के अंदर जहाँ कहीं भी है, वो सैयदा आयशा की जो गाड़ी है, सैयदा आयशा की तरफ जो गाड़ी जा रही है उस पे बैठ जाए तो सैयदा आयशा ये आखिरी स्टॉप है, यहाँ पे आके उतर जाए। और मैं आपको बताता हूँ, ये एक मीनार है, यहाँ पे ये मीनार है, ये वाला। इस मीनार को जब वो सैयदा आयशा उतरेगा तो इस मीनार को देखे, जहाँ पे इस मीनार के करीब आ जाए, और इस मीनार के बिल्कुल करीब ये इसके पास ही ये सैयदना इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमहुल्लाह ताला की आरामगाह है। यह मेरी नज़र से जो एक किताब गुज़री है आपकी तारीख़ के मतलब तारीख़ुल खुलफ़ा,
اگر اس کو خلفاء کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو وہ یہ مبالغہ رائے نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس میں تقریباً 900 سال کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ وار جمع کیا۔ یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے تاریخ الخلفاء، یہ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سے لے کر 903 ہجری تک بغداد کے آخری خلیفہ المستعصم باللہ کے تک جو ہے وہ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے عباسی خلیفہ جو ہے، اس کے بعد مصر میں عباسی خلیفہ جو ہے اس کا دور شروع ہوا، تو اس میں بھی المستمسک باللہ تک آپ نے اس میں سارا ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو دول ہیں، جو دوسری دور گزرے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف منطقوں میں، ان پر بھی آپ نے ایک تفصیلی بحث کی۔ اچھا، مطلب یہ تاریخ وار لکھی گئی۔ آپ نے بتایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر اور مستعصم باللہ کی خلافت تک، اور پھر جب مصر میں خلیفہ کے المستمسک باللہ تک، بالکل اس طرح 903 ہجری تک، 900، تو یہ تقریباً 892 سال بنتے ہیں اس طریقے سے، تو جو تاریخ آپ نے لکھی ہے بالکل ایسے ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہماری پرمغز گفتگو رہی سیدنا امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ پاک ان کی تربت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے، اور یہ جو پردیس میں اور در بدر کی ٹھوکریں ہم لوگ کھا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث علم اور بلکہ علم نافع ثابت ہوں۔ سیدنا امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ 61 سال اس عالم فانی میں گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت مصر میں عباسی خلیفہ المستمسک باللہ کا عہد خلافت تھا۔ سیدنا امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عہد زرعی 8ویں صدی ہجری مطابق 14ویں صدی عیسوی بنتا ہے۔ آپ 849 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال 911 ہجری میں ہوا، اور یہ بمطابق 1445 عیسوی سے لے کر 1505 عیسوی تک بنتا ہے۔